Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामय माँ परम प्रभु श्री लाइव डिवाइन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानक पई मांकर कृपा भिक्षा करुछि। आमे लाइव डिवाइन पुस्तकर 12तम अध्याय डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस दी सॉल्यूशन को दीर्घ दिन हला पढ़ुचंती। अति बेसी रे गोटे पैराग्राफ बा गोटे अधा पैराग्राफ प्रकृति रे पढ़ी होची, अर्थात गोटे पैराग्राफ को आमे दुईटा क्लास रे पढ़ुचंती। कहियो गले केबे केबे पैराग्राफ छोटो थिले किंबा आलोचनार परिसर को आहुरी व्यापक न कले आमे किछि बाट अग्रगति करि पारुछंती। किंतु मो अनुभव करुछि जो भाई भौणी माने नियमित भाव रे पढ़ुचंती, निश्चित भाव रे समस्त को आमको गोटे आत्म प्रसारणर आत्मनिमज्जनर एक चमत्कार आनंद स्पर्श करुथो। कारण जेतेबेले आकु मु निजे अध्ययन करुछि और जितेबले आमे एभली एक चमत्कार ज्ञान गंगारे निजको सामिल करुछंती, सेथिरे मांकर कृपारु से बारिधिरु आमे स्नान करिया पई सुजोग पाउछंती। सेतेबले एक अपूर्व पुलक एक अपूर्व आनंद आम समस्त को स्पर्श करुछि। जगत रे मो अनेक बही पढ़ी, विश्व साहित्यर अनेक बही, बहु लेखकंकर बहु प्रकारर बही पढ़िया परे मो आज गोटे सत निकर्ष रे पहुँचुछि जे पृथ्वीर दुईटी ग्रंथ जहाँ आमर समग्र चिंता चेतना दिग को संपूर्ण बदल दे पारे। गोटे होची भगवत गीता, अन्यटी होची श्री अरविंदंकर लाइव डिवाइन। आमको यही जो आमे पढ़ुचे डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस विषय रे प्रथमे आमे पढ़िले तार समस्या गुड़िक संपर्क रे, आज पढ़ुचंती तार समाधान संपर्क रे। सेथिरे जो प्रतिश्रुति आपण को दिया जाइछि ताहाला वेदना बोधर संपूर्ण विलोप साधन संभव। एवं ये वेदना बोधर संपूर्ण विलोप साधन किभली भाव संभव ना आमे जड़र अधीन होइकि रहिछु, मनर अहं संकुचित सीमा गुड़िक भितरे रहिछु। आमे सुख को चाहूछु, दुख को परित्याग करिया को चाहूछु, अर्थात सुख दुखर ऊर्ध्वरे एक समतारे रही पारिवार स्थिति आम मनर आसी नहीं। आम मन से भली एक विशालता को स्पर्श करि नहीं। श्री अरविंद एक अनन्य वैराग्यर कथा कहिचंती। वैराग्य कहले आमे सन्यासीपण बुझू, सर्वत्यागी सन्यासी जे जटाजुट छाड़ी कोपिन पिंधि बणरे रुहंती, संसार छाड़ी दियंती, अग्नि त्याग कर दियंती, कर्म त्याग करती, केवल विभु चिंतारे
यज्ञ करती तांकर समग्र जीवन एक ब्रह्मालीन आनंद परिणत हो जाए से भली सन्यासर कथा श्री अरविंद कही ना किंतु सी अवश्य वैराग्यर कथा कहते डिटैचमेंटर कथा कहते डिसइंटरेस्टेडनेस कथा कहते किंतु जेतेबेले अर्थात आमे वैराग्य को सन्यास को एक नूतन परिभाषा दे पारछु एक नूतन अर्थ रे बुझी पारछु नूतन भाव रे जानी पारछु साधारण मनीषटीए यही संसार रे थिबा भितरे किभली तार अध्यात्म यात्राटी करि पारिबो किभली भाव रे निर्लिप्त ही रही पारिबो किभली भाव रे से तार वैराग्यर चरम बिंदुरे परमेश्वरंकर आनंदटी को अनुभव करि पारिबो सच्चित आनंदर अनुभव भितर प्रवेश करि पारिबो उपनिषदर से महान ज्ञान गुड़िक मध्य प्रवेश करी किभली भाव रे तल्लीन होई आनंदित होई निमज्जित होई जीवनटी बंचिबो से कथाटी को केते चमत्कार भाव रे कहउचंती से कहउचंती ई वेदना बोधर विलोप जतबेले संभव हबो आमे बुझी पारिबा सुख भी गोटे प्रवाह दुख ही गोटे प्रवाह स्रोतर प्रभाव करेन्ट्स एवं गोटे प्रवाह अपूर्ण अन्य प्रवाहटी विकारग्रस्त जेतेबेले व्यक्तिर जीवन गोटे माया द्वारा परिमित हो जाए सीमित हुए आमे निजको निजे मने करू आम अनुसारे ब्रह्म तैयारी हो विश्व तैयारी हो आम अनुसारे आनंद तैयारी हो आम अनुसारे जगतर परिचालना हो ये गोटे पिलालिया मनोभाव आम समस्त पाखे रही कह जाउछि खंड चैतन्य जो थे आमे अलगा अन्य माने अलगा ये कालर प्रवाह रही देशर प्रवाह रही केवल प्रवाह नुहे प्रभाव भी रही आमे गोटे खंडित चेतन रे अपना पर भेदरे भेद ज्ञान रे आमे बंची रहीचु तेणु ये जो विश्व को जिते बड़े आमे संस्पर्श करूँ तार यूनिवर्सल कंटाक्ट जिते बड़े हुए विश्व सहित आमर संपर्क तो सब बेले हम प्रति निश्वास रे हम प्रति पलक पात्रे हम गोटे शब्द आमे उच्चारण कला मात्रे विश्व सहित संपर्क हम आम मन रे गोटे चिंता उद्रेक हला मात्रे आम मन रे विश्व सहित संपर्क हम कारण विश्व हला दृश्यर एवं रूपर गोटे समावेश ये दृश्य रूप तारि भितरे जदि भावर संचार हुए जदि भावनार संचार हुए जदि मन से स्तर रे कार्य करे प्राण से स्तर रे बंची रहे ताले आमे विश्व को जिते स्पर्श करुछु सेते बेले ताकू आमे सार्वभौम मानुनु आमे आम अहंबोध भीतर को फेरी जाउछु मते कौन मिलिबो मोर क्यों सुख यही घटना सहित निहित अच्छी मोर क्यों दुख यही घटना सहित निहित अच्छी आमे सेटा को भावी बसु ताकू ही गुरुत्व दो तेणु आमर जो सुख दुख अच्छी सेटा अपूर्णता अविकृति मध्य दे गति करुछि कारण सुख संपर्क रे आमे बहुत कम भी जानिछु आ दुख संपर्क रे आमर जहाँ सब धान कारण रही ज्ञान गारिमा सेगुड़िक मध्य अपूर्ण अटे तेणु किंतु जेतेबेले जड़े यही क्षुद्र आत्मा भितर निजक मुक्त करनब यही संकीर्ण चेतना भितर जन निजक मुक्त करनब देश कालर गत प्रभाव भितर निजक मुक्त करनब जेतेबेले एक अखंडता से भगवान सहित अनुभव करिवो जोटा को आमे बहुत थर पढ़ी नॉलेज बाय आइडेंटिटी जितेबाला आमे दि मेथड्स ऑफ वेदांत चैप्टर पढ़ुले वेदांतर समस्त साधन वेदांतर साधना गुड़िक विषय आमे
ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ଅଧିବକ୍ତା ହେବା, ଅଧିକର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆମେ ବିରାଟ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ହେଇଯିବା, ସେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା କ'ଣ କରେ ତାର ବହୁ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତର ଯେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି ଆମ ସହିତ, ତା ସହିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଏକ ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ, ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷା ଯେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାନି ଲାଭ, ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି, ଆମର ଅହଂ ତୃପ୍ତି, ଆମର ଅହଂ ଅତୃପ୍ତି, ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରବାହ। ଏଠି ଆଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ଅଛି, ଏଠି ନୀରବତା ଅଛି, ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତାରାମାନେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରସବୋଧର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ରସବୋଧଟା ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁର ସାର, ଏସେନ୍ସ, ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣାର, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର, ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ସାରବତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାର ଦାର୍ଶନିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାର ମୂଳବତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାର ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ତ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଜଣେ ଥିଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ହେବେ, ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ସିଓର, ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରସଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି ଭଳି ଆପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ବସ୍ତୁର ସାରକୁ, ତାର ଏସେନ୍ସକୁ, ସେଇ ରସକୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆକାଶର ନୀଳିମାକୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାଗରର ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣା ଦେଖି ଯେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ସତ୍ତା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜି ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଯେଭଳି ସିକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଅର୍ଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆସିଥାଏ ଆମ ପାଖକୁ, ମିନିଂ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସେ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାର ସାରତତ୍ତ୍ୱଟି ଜାଣିବାକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା କହୁନା, ପିଠା ତ ଖାଇବ, ପିଠାର ବିନ୍ଦଟା କାହିଁ ଗଣିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆନିମାଲ ଭାବରେ କାମ କରୁ, ଯେଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଗତରେ କିଛି କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାସ ଆଚ୍ଛାଦନ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗ୍ରାସ, ଆଉ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ କରିପାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ, ତା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ଗୁହା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧିର ଗୁହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜେ, ସେଇ ସଂଗୁପ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଏ, ତାର ରହସ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ବି ଭେଦ କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧିଟି ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧିଟି ବୋଧି ହେଇଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ becomes wisdom, that becomes intuition. ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଯାତ୍ରା
सत्य को जानिबार इच्छा जो कनक्वेस्ट जो अन्वेषा ସେଇଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ନିଜର ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଚେତନାରେ କେବଳ ବେଦନାବୋଧକୁ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଇଂରାଜୀ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି it is because we do not seek the essence of the thing in its contact with us, but look only to the manner in which it affects our desires and fears. ଆମେ ତାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ତାର ମର୍ମ ଭିତରକୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସେଇ ତାର ବାସନା ଓ ଭୀତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। এই ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଅନେକ ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଜଳ ଆପଣ ପାନ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, କି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଲେ, କି ଆପଣ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଲେ, ତାର ଏସେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଯାହା ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପିଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ, ବହୁ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ତା ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଠେ ଭାତ ଖାଲି ମୁଠେ ଭାତ ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ମାଟିର, ଧାନ ଗଛଟିର, କୃଷକର, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର, ସାରର, ପାଣିର, ପବନର, ଆଲୋକର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିହିତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାନ ହୁଏ ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ଅମଳ କରନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଏ, ସେଇଠି ସେଟା ମିଲିଂ ହୁଏ, ଚାଉଳ ଆସେ, ସେ ଚାଉଳକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେ, ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିରେ ହାଣ୍ଡିର ତପସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣିର ତପସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିର ତପସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇ ମୁଠେ ଭାତ ହେଇଛି। এইটা ହେଉଛି ତାର ଗଭୀରତା, এইଟା ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇଭଳି ପୋଷାକ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ମତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା ଭାବୁନି। ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ। ଆମେ ଭୀତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉ, ଭୟ ଭିତରେ। ବା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭାତ ଖାଇଲେ ତୃପ୍ତି ହେବ, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେବାରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲି, କେବଳ ସେତିକି ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆଉ ଫିୟର୍ସ ଭିତରେ ଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କରୁ ନା ଆୱାର କ୍ରେଭିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍, ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଆମର ବିରାଗ। ଆମେ କହିଲେ ସଂକୋଚନ, ବିରାଗ, ଏଇଟା that grief, pain, imperfect and transient pleasure or indifference, that is to say blank inability to seize the essence of the forms taken by the rasa. ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଭୀତି ରହିଛି, ଫିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର୍ସ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର କ୍ରେଭିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଆମର ଶ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍, ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ବିରାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଛି ବା ନ କରୁଛି। କିଛି ବାଟରେ ଆମେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିଛି ବାଟରେ ପ୍ରକାଶ ତ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଜାଣିବାରେ ଯାଉ, ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଏ ପାଣିଟି ଭଲ ଥିଲା ବା ଏଇଟା ଖରାପ ଥିଲା, ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟି ଭଲ ଥିଲା ବା ଏଇଟା ଖରାପ ଥିଲା, ଏଇ ପୋଷାକଟି ଭଲ ଅଛି ବା ଖରାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଥିବା ତାର ମେକିଂ ପଛରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଲି ମାଟି, ତୁଚ୍ଛା ମାଟି ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ମାଟି ହେଲା, ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲା, ଗଛ ଧର ତୁଳା ହେଲା, ତୁଳା ଧର ସୂତା ହେଲା, ସୂତାର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଲା, ତା ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା, ସେ ମିଶିଲା। କେତେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷଙ୍କର ତପସ୍ୟା ତା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି। କିଏ ରଙ୍ଗ ମାରିଛି, କିଏ ତାକୁ ଆଇରନ୍ ଦେଇଛି, କିଏ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଛି, କିଏ ତାକୁ ଦୋକାନକୁ ଆଣିକି ବିକିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବିରାଟ ତପସ୍ୟା, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏମାନେ ସବୁ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମାଧାରୀ ସତ୍ତା।
ସେମାନେ ସଚଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ଭଳି ଗୋଟେ ମାୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଲୋଭ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଆ, କାନ୍ଥକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଲୋଭ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ନହେଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ନହେଲେ ସିଏ କେବେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାୟାଟି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି, ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଟେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ଭିତରେ ଆମର ଭୟ ଆଉ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ବା ଯାହା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଘଟଣା ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଯାହା ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ତିଆରି କରେ, ଶୋକ ତିଆରି କରେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷଣିକତା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରେ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷଣିକତା, ପେନ୍, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଏଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜର ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଉଦାସୀନତା ବି ତିଆରି କରେ। ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବା ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାରି ନିରବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଖୁସି ହେଲେ ବୋଲି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସିଧାନ ଖାଇଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ହେଉଥିବେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କି, ସେ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି। ଆଇଦର ସେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ସେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରସବୋଧ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମର୍ମବୋଧ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କ୍ଷଣକ ଭଙ୍ଗୁର ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଟିକେ ଯଦି ବେଲୁନ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ସେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ମଣିଷମାନେ, ଆମେ ସାର୍ଟଟେ କିଣି ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ନୂଆ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ, ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମ ଦୁଃଖ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣି ଆଣିଲେ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ, ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମର୍ମ ତା ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଗଭୀରତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନୁ ଯେ କେତେ ମଣିଷଙ୍କର ସାଧନା ଫଳରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଘରଟି ଯେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମଣିଷଙ୍କର ତପସ୍ୟାରୁ ଏ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିବ। କିଏ ପଇସା ଦେଇଥିବେ, କିଏ ଇଟା ଖଞ୍ଜିଥିବ, କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିବ, କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ କେଉଁ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ବାଲି କେଉଁଠୁ ଆସେ, ରଡ଼ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ଶହ ଶହ ମଣିଷଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ମିଶିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ କେଉଁ ସେନ୍ସରେ ନେବୁ? ଘର ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତା ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁ। ଆମ କାମରେ କେତେ ଆସୁଛି, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେଇଟା କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାରଣରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଉଦାସୀନତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ତେଣୁ ଆମେ that is to say blank inability to seize the essence are the forms taken by the rasa. ତେଣୁ ରସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନଟି ଏ ଜଗତରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ମକା କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପ୍ୟାକିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନାରସ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ତା ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେକିଂ, ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍, ତାର ଯେଉଁ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ପାଣି ପବନର ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ରସଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରସ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ।
ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଇନାବିଲିଟି ଟୁ ସିଜ୍ ଦି ଏସେନ୍ସ, ରସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଇ କଥାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଧାଟି ଏଭଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ वी could be entirely disinterested in mind and heart and impose that a detachment on the nervous being, the progressive elimination of these imperfect and perverse forms for rasa would be possible, and true essential taste of the inalienable delight of existence in all its variations would be within our reach। बहुत चमत्कार कथा ସେଥିରେ କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଇଫ୍ वी could be entirely disinterested, entirely ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଇବା, ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ, କ୍ରେଭିଂସ୍ ଅଛି, ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଫିଅର ଅଛି, ୟାର୍ନିଂ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆସକ୍ତି କି ନିରାସକ୍ତି? ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆତୁର ହେବ ସେ କେବେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ସେ ତାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ବିରାଟ ଇନଏଲିଏନେବଲ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ସେଇ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ଟା କେଉଁଠି ହେବ? ସେ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ହେବ କି ନାହିଁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ ଆଉ ମନରେ ଆମେ ନିରାସକ୍ତ ହେବା। ଯଦି ନିରାସକ୍ତ ହେବା, ଇମ୍ପୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ନର୍ଭସ୍ ବିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିରାସକ୍ତିଟି ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ, ସେଇ ଅନାସକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମର ଶରୀରରେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନାଡ଼ି ଚକ୍ରରେ ଯଦି ଆରୋପ କରିବା ତାହେଲେ the progressive elimination of these imperfect and perverse forms of rasa would be possible। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରୂପ ପାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରଭର୍ସ ବିକୃତ, ଗୋଟେ ବିକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ରହିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖର, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ ଏକାଥରେ ହେବନି, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହେବନି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ବା ଆମ ଜୀବନରୁ ଏଇ ଦୁଃଖର ଭାବନାଟିକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବା। ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇନାବିଲିଟି ଟୁ ସିଜ୍ ଦି ଏସେନ୍ସ। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରିପାରିବା, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। If we could entirely disinterested in mind, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା, and heart, ଯଦି ଆମେ ମନରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସେଇ and impose that detachment on the nervous being, ଆମେ ନାଡ଼ି ଚକ୍ର ଉପରେ, ଆମ ଶରୀର ଉପରେ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମ ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସେଇ ନିରାସକ୍ତିଟାକୁ ଆଣିକି ଆରୋପ କରିପାରିବା, the progressive elimination of these imperfect and perverse forms of rasa, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯେଉଁ ବିକୃତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରବାହର କାହାର? ସେ ରସର ପ୍ରବାହ। ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଖାଲି ଏମିତି ତିଆରି ହେଇନି, ସେ ରସର ପ୍ରବାହ, ରସର ରୂପ। ତେଣୁ ସେ ରସର ଯେଉଁ ରୂପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇପାରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବା ଏବଂ would be possible and the true essential taste of inalienable delight of existence in all variations, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଟ୍ରୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇନଏଲିଏବଲ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଇନଏଲିଏବଲ୍ କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଇନଏଲିଏବଲ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେ ଆନନ୍ଦ
ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦଟି ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଇନ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରିଏସନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିବିଧତା, ଭେରିଏସନ୍ସ କହିଲେ ବିବିଧତା। ଏଠି ଏଇ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲଥ୍ ଅଛି, ଚାବି ଅଛି, କଲମ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ଡବା ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଚେୟାର ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଖଟ ଅଛି, ବହି ଅଛି, ଖାତା ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଧତା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇଛି। ଏଇ ବିବିଧତାଟା ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଏଠି ଅଛୁ, ଏତେ ଗଛଲତା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ନଦ ନଦୀ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେହି କାହାରି ବିରୋଧ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମାନି ନେଇଛୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିତ୍ର ମାନି ନେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ମନ ଦଶା, ଯାହା ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଏଇ ଭେରିଏସନ୍କୁ, ଏଇ ବହୁବିଧତାଟାକୁ, ବହୁତ୍ୱକୁ ମାନି ନେବାର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ସେଇଟା ହେଲା would be within our reach। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, progressively elimination ହେବ। we attain to something of this capacity for variable। ଆମ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଳା ଓ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି, ଏଇ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାଟି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇନା ବୋଲିଟି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କଳାରେ ଅଛି ଆଉ କବିତାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କଳାର ପୃଥିବୀ କେତେ ବ୍ୟାପକ ପୃଥିବୀ। ଯେ କଳା ଜଗତର ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସଲ୍ଟେଡ୍। ସେମାନେ ତ ନିଜକୁ ଗନ୍ଧର୍ବ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁ? ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ କ'ଣ? ଦେନ୍ ଏବୋଭ୍ ମେନ୍। ସେମାନେ ପରୀ ଭଳିଆ ମଣିଷ, ମଣିଷ ତ ନୁହେଁ, ପରୀ ଭଳି ସେମାନେ ଫେରି, ସେମାନେ ହେଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଗାନ୍ଧର୍ବୀ, ଏଇସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସତ୍ତା। ତାହେଲେ କଳା ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅପ୍ସରା ମାନେ କରନ୍ତି, ଅପ୍ସରୀ ମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜଗତର ସତ୍ତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆର୍ଥଲି, ଭେରି ମଚ୍ ପାର୍ଥିବ। ସେମାନେ ଜଗତର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭାବ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ସୁଖର ଭାବନା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଭାବନା ଅଲଗା। ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ଭଳି କଥା ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ବସିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଖାଇବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ସେମାନେ ସବୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷ। ଏ କଥା କାଳିଦାସ ଗୋଟେ କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳାଗତ ପ୍ରାଣ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଜୀବନବୋଧ ଥାଏ, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ସବୁକିଛିକୁ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ବୁଝିବାର, ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେଇଟା ସେଇ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନାନ୍ଦନିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଗୋଟେ କଳାଗତ ଏବଂ ଯେଉଁ କବିତ୍ୱ, ସେ କବିତ୍ୱଟି ଗୋଟେ ମହନୀୟ କଥା। କାରଣ କବିତ୍ୱ ନଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକିତ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭାବ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରସ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ so that we enjoy there the rasa or taste of the sorrowful, the terrible, even the horrible or the repellent। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ରସର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କଥା, ଯେଉଁ 9ଟି ରସର କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଭୟାନକ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଭତ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କରୁଣ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରସ ବିଭତ୍ସ ହେଇପାରେ, କରୁଣ ହେଇପାରେ, ଭୟାନକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରସବୋଧର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବିକୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ସେଇଟା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କେଉଁ 9ଟି ରସ ରହିଛି? ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କେଉଁଠି 9ଟି ରସ କହୁଛି? ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ 3ଟି ରସର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ବହିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା।
शास्त्र कहते रस 9 प्रकार नवरस गोटे रस हूँ श्रृंगार ये हूँ गोटे बड़ शक्तिशाली रस मानव एथिरे निहित अच्छी लव एंड ब्यूटी ये जगत रे किए प्रेम न चाहे आउ किए सौंदर्य न चाहे तेणु जदि प्रेम और सौंदर्य तापाई दरकार नहीं ताले से गोटे पशुतुल्य जीवन यापन करुच्ची तेणु जदि से मानवचित जदि तार मन अच्छी तार हृदय अच्छी ताहले से निश्चित भाव ये श्रृंगार जहाँ प्रेम आउ हृदयवत्ता बा सौंदर्यर कथा कहे से कथा को से भल पाइबे। द्वितीय रसटी है हास्य आपड़ देखिए जगत रे केवल जड़े सत्ता हसे से हूँ मनीष मनुष्य ही हसी पारे नहले अन्य माने कहीं हसती नहीं से माने बोबाती रड़ी छाड़ती किए कौन शब्द करती किंतु दे कैंट लव तेणु ये हास्य लफ्टर बा ह्यूमर यहाँ है गोटे द्वितीय रस। तृतीय रसटी है करुण आमे सब दुख पाइले भारी कष्ट हो जाऊ दुखटा को आमे भल भी पाऊना किंतु करुणटा हूँ गोटे रस दुख पाइबार अधिकार केवल मनीषर अच्छी कहीं सी मन अच्छी तार जोटा तार मनर अनुकूल से तार सुख मनर जोटा प्रतिकूल से तार दुख मन नथिले सुख दुख संभव नुहे आपण चेयर सुख ना आपणकर टेबुल सुख दुख किसी ना आपण पानी कि पवन तांकर सुख दुख किसी ना तेणु मन जो तेणु आप भावतु आम भाग्यवान जे आम पाखे मन अच्छी और आम पाखे करुण रस रही आम दुख को अनुभव कर शक्ति रही एवं चतुर्थटी है रौद्र आम रागुंट एंगर ये रागिबाटा भी समस्ते रागी पारे कंप्यूटर रागी जापर रागी पारे पानी बोतल रागी मनीष ही रागी पार एपरिक अन्य जीवजंतु मैंने रागुंट कारण से प्राण रही तेणु प्राण सत्तार एक मौलिक गुण हूँ क्रोध सी क्रोध जरिया तार तार प्रतिरक्षा तादे संपर्क जदि गोटे प्राणी रागु न था धरत गोटे बिराड़ी कि कुंभीर कि बाघ जदि रागुनि समस्त लोक एक्सेस हो जाते तेणु क्रोध ही प्रतिरक्षा से हूँ प्रकृतिर गोटे कौशल प्रकृति केड़े जत्न जो क्रोध देती आसूची वीर हिरोइजम करेज ये तो मनुष्यर गोटे विशेष गुण से त्याग रही तपस्या रही अन्य तितिक्षा रही आसूची भयानक टेरर बा फियर जोटा कहूँ जहाँ श्रीरंजन उल्लेख कर टेरिबल आ गोटे हूँ विभत्स जोटा डिस्गस्ट आन्यटी है अद्भुत एवं नवमटी हूँ शांत शांतटा हूँ पीस और ट्रांक्विलिटी अद्भुत जोटा से सरप्राइज और वंडर विभत्सटा है डिस्गस्ट इंग्राजी भी हम आपको कहीदेली ताले जदि भी करुण रस ही थाए भयानक रस ही पाए विभत्स रस ही पाए जहाँ भी हो एंड द रीजन इज बिकॉज वी आर डिटैच्ड डिसइंटरेस्टेड नॉट थिंकिंग ऑफ आवर सेल्फ और सेल्फ डिफेन्स बट ओनली ऑफ द थिंग ऑफ इट्स एसेंस आमे कहीं दुख टी घुंचे दे पारिबा ना आपन कौन कहुई सर्त दुटा रखाला गोटे कंडीशन दिहला जे यू शुड बी डिटैच्ड निर्लिप्त हेबे आपन डिसइंटरेस्टेड हेबे तेणु जितेबाला आपणकर किसी पूर्वाग्रह ना कि निजस्व आग्रह ना यहीटा हेले मत भल लगे तुरंतु आपड़ खाइबा जाऊँ आप भावी नहीं जे आज यही खाद्यटा होते मुझे खुशी हेबी ताले जहाँ भी हो आप खुशी दबनी यहाँ इंटरेस्ट आपड़ डिसइंटरेस्टेड जहाँ थे भी मत भल लगे जो परिस्थिति मत आसो जो जहाँ मोर सामना को आसो जहाँ मत परम प्रभु देवे सेटा ही करुणा सेटा ही प्रसाद से आम खाद्य को प्रसाद कहते भोग कहते ये भगवान से प्रदान कर तो आम डिटेल्स और डिसइंटरेस्टेड थिले आम कौन करवा नॉट थिंकिंग ऑफ आवरसेल्फ आम निज विषय में भावना आम निज विषय में भावुना जदि निज विषय भावुना आम ऑफ सेल्फ डिफेन्स जुगुप्सा आमर से गोटे कौन गोटे गोटे भयानक बा विभत्स ये गोटे भय भी ना आम पाखे से समय आम गोटे सेल्फ डिफेन्स को भी खोजुनु आत्म प्रतिरक्षा भी खोजुनु कारण आम डिसइंटरेस्टेड जहाँ अच्छु ठीक अच्छे आत्म प्रतिरक्षार कथा केतल आसे जो आम अनुकूलतार खोजु था आम आम अनुसार घटना घटे चाहूँ से डिफेन्स दरकार ना जहाँ घटिले जब चलो मत डिफेन्स कौन दरकार ठीक अच्छे ना तेणु
ଯେମିତି ମୁଁ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜେଲକୁ ନେଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଜହିଁ ଥିଲେ ମୁଇଁ ଭାରତ ଶୈଳେ ବଣି ବି ଅଛି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ସେ ଜେଲଟା ମୋ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ। ସରିଲା। ଇଜ୍ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜେଲ କେତେ ଭୟ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ଯେଉଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ବା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଛି, ତାର ମର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ। ଆପଣ ପାଣି ପିଇକି ନିଜର ଭଲ ହେବ କି ମନ୍ଦ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବ କାନ କାଟିବ, ଯଦି ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୋଟେ ଏସେନ୍ସ ତିଆରି ହେଉନି, ରସ ତିଆରି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖିକି ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ନିଆଁରେ ଇଏ ପାଣିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଇକି ସେ ପାଣି ତିଆରି କରି ତାକୁ କେଉଁଠି ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପର୍ବତ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଝରଣାର ଆସୁଛି, କେମିତି ନଈ ହେଇକି ଯାଉଛି, କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜଳର ବିରାଟ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଫ୍ଟିଂ। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ, ରସବୋଧ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଏ ରସବୋଧ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିପାରିବା, ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଉପର ଠାରୁ ପଡ଼ିଯିବା, ଶବ୍ଦଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟି ଭାବ, ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅର୍ଥ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଠି ଗୋଟେ ଡେଇଁଯିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କି ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ବି ଯଦି ରହିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିଲେ, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଲେ, ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାବନା ଭିତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ହେବ ଚମତ୍କାର ବରଦାନ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣାର, ଆନନ୍ଦର ସେଇ ପଥରେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ॐ शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदे सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम् ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ सन्निधे सन्निरुध्यस्व सन्निधा भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण